آج شام کا پروگرام احمد آباد میں ہے. میں جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں یہ اسی آیت کے ضمن میں کیا بات کہی ہے. صوفی صوفی ہوتا ہے، اس صوفی کا نام لے لیں، مخدوم جہاں، امام الطارقین، علم کے آسمان کا تاجور، عرف عام میں مخدوم بہار، اس میں گرامی سے شرف الدین احمد یحییٰ منیری، یہ سلطان المحققین ہیں. ان کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے مرتبے والا ہی چاہیے. ان کے معرفتی خطوط کو پڑھ کر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید خاص اور خلیفہ، جن سے بعد میں طریقت کا سلسلہ چلا، نصیر الدین چراغ دلی کی بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے مخدوم جہاں کے خطوط کو پڑھا تو لکھتے ہیں کہ مخدوم جہاں نے میرے 100 سالہ کفر کو میری ہتھیلی پہ رکھ کے دکھلا دیا. یہ ہیں مخدوم جہاں. تو اب مخدوم جہاں کی تفسیر سنو. فرشتوں نے جب ہمارا گناہ دکھلایا اور اپنی عبادت، تو مخدوم جہاں تفسیر کرتے ہیں کہ قدرت بول اٹھی، فرشتوں تم نے میری بارگاہ میں اپنی عبادت پیش کی اور میرے انسان کی خطا. فرشتوں تم عبادت پہ عبادت کرتے جاؤ، میں اللہ الصمد ہوں. ہوا میں اڑا دوں تو کرو گے کیا؟ عبادت پہ عبادت کرتے جاؤ، خاک میں ملا دوں تو کرو گے کیا؟ عبادت پہ عبادت کرتے جاؤ، ریجیکٹ کر دوں تو کیا کر لو گے؟ اور یہ میرا گناہگار جس کے گناہ کو تم نے میرے سامنے پیش کیا ہے، یہ میرا گناہگار. فرشتوں اس کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل بھی ہے، اس کو احساسات کی میں نے دولت اور نعمت سے بھی نوازا ہے. جس دن یہ ظالم گڑ گڑا کے اعتراف توبہ کے لیے تیار ہوا، جیسا کہ مولانا نے اپنی تقریر کے اخیر میں کسی پہلوان کا قصہ سنایا تھا، جس دن یہ تیار ہوا اور جس دن میرے سامنے اپنی عاجزی کا ہاتھ پھیلا کر توبہ کرتے ہوئے ندامت کے آنسو اس نے گرا دیے، تو فرشتوں اس کے گناہ بڑے نہیں ہیں، میری رحمت بڑی ہے، میری مغفرت بڑی ہے. یہ خطا پہ خطا کرتا جائے گا، میری رحمت کا سیل رواں بہتا جائے گا، اس کے گناہوں کا عذاب دھلتا جائے گا. تمہارا کیا بگڑ گا؟ میں رحمت کے پانی سے دھل دوں تو اس میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ میرا مقصد اس کی پیدائش سے کچھ اور ہے. میں نے چاہا تھا کہ میں پہچانا جاؤں کائنات میں. تمہیں نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ سو سکتے ہو، تو میری پہچان کا مکمل ذریعہ تم نہیں بن سکتے. میری پہچان کا ذریعہ وہی بنے گا جسے بھوک لگتی ہے تب مجھے یاد کرے گا، وہ پیاس لگتی ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، یہ میری پہچان کا ذریعہ ہے. کن تو کنزم مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا کہ پہچانا جاؤں. تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہی رحمان ہے جس نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے میری توحید کے انٹروڈکشن کا ذریعہ بنایا. تو اصل چیز ہے مسلمانوں توحید. لا الہ الا اللہ کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اسی دعوے کی آپ کو ہر حرکت و عمل سے دلیل بھی دینا ہے. اسی کا نام ہے مسلمان اور موحد. لا الہ الا اللہ جب تک آپ نے نہیں کہا، کسی سے آپ کی جنگ ہوئی ہی نہیں، اور نہ کوئی جنگ کرنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا. مگر آج جو دنیا آپ سے جنگ کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. اگر لا الہ الا اللہ نہ کہا ہوتا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ ساری دنیا، ساری کائنات کو معبود مان رہی تھی، اس کے بیچ آ کے آپ نے چھیڑ دیا سب کو لا الہ الا اللہ. نہ مکھی خدا نہ مچھر خدا، تو مکھی مچھر کی پوجا کرنے والا لڑے گا نہیں آپ سے.
उसी के बीच में जब चांद की परवरिश हो रही थी, सूरज की परस्तिश हो रही थी, आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, हम नहीं मानते इनको। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। चांद की चांदनी नहीं, सूरज की रोशनी नहीं, दरिया की रवानी नहीं, समंदर की तुगयानी और सोनामी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई लायक की इबादत नहीं। गंगा की लहरों को सामने सर झुका के सजदा करने वालों ने कहा यहां सजदा करो, तो आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। दरिया के पानी का इस्तेमाल जरूर करेंगे मगर सजदा के लिए नहीं करेंगे, वजू के लिए करेंगे, सजदा तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका नाम है तौहीद। वक्त नहीं है वरना तफसील से बात करता। इन्होंने ऐसा साज छेड़ दिया था कि उस पे मिजराब थरकने लगा। अमल से ला इलाहा इल्लल्लाह की ताबीर पेश करनी चाहिए। ये जो अल्लाह अकबर की बात मौलाना कह रहे थे कि हर कदम पे, हर चीज पे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सच्ची बात। मगर कल वो अल्लाह अकबर का जब नारा लगा था और लगाने वालों ने लगाया था, तो दरिया ने कहा हम रास्ता दे रहे हैं, घोड़े लेके चले आओ। दुनिया हमेशा दरिया में जहाजों को तैरते हुए देखेगी, मगर ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह वालों, तुम्हारे घोड़े चढ़ेंगे। दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसका असर था? ला इलाहा इल्लल्लाह। आपकी जंग शुरू हो गई, या तो मैदान जंग में उतरिए मत, या मैदान जंग में उतरे हैं तो जम के मुकाबला कीजिए, जीत जाइएगा, गाजी होंगे। गर्दन कट जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई असर नहीं आने वाला, शहीद हिजाजी होंगे। मगर आपने जो ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, आप मैदान जंग में आ गए। सब तुमसे जंग करेंगे, तीन खुदा को मानने वाला तुमसे जंग करेगा, इसलिए कि तुम एक खुदा को मानते हो। 360 और 420 माबूदा ने बातिल को मानने वाले तुमसे जंग करेंगे, इसलिए कि तुम एक खुदा को मानने का दावा करते हो। जब सबके खुदाओं को तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो वो जंग क्यों नहीं तुमसे करेंगे? ये क्यों तुम भूल गए? और फिर ये कि उन तमामी खुदाओं में, बातिल खुदाओं में एक वतन भी है, उन बातिल खुदाओं में एक बुरी ख्वाहिश भी है, नफ्स भी है, शहवात भी है। उन बातिल खुदाओं में तकब्बुरात भी है। तो सिर्फ बुतों के सामने सजदा नहीं करेंगे इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, तो जुल्म के सामने क्यों सजदा करेंगे? तकब्बुर के सामने क्यों सजदा करेंगे? झूठ के सामने क्यों सजदा करेंगे? नाइंसाफी के सामने क्यों सजदा करेंगे? बेईमानी के सामने क्यों सजदा करेंगे? ये सब उस वक्त तक नहीं मानेंगे जर्रा जर्रा आपसे खिराज सजदा वसूलने के लिए बेताब है। और इन तमाम के मुकाबले में एक ही ज़र्बे ला इलाहा है जो इन तमाम को तोड़ने के लिए आप मैदान अमल में लेके उतरे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। और ताकत इतनी बड़ी दे दी गई जिसका नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर बुत को पाश पाश उन्होंने किया या नहीं किया? तौहीद के रास्ते में जितने भी बुत आए सबको रास्ते से हटाया कि नहीं? नफ्स का बुत आया तौहीद के रास्ते में, हटाया या नहीं? शहवात का बुत आया रास्ते में, हटाया या नहीं? ये मिट्टी की मूर्तों के बारे में मत सोचो, ये छोटी चीजें हैं। बड़ा बुत तो यहां बैठा हुआ है, बड़ा सनम अंदर है। जब रियाकारी करते हो, ये रियाकारी उससे बड़ा सनम है, ये तकब्बुर उससे बड़ा सनम है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहे हो सबको तोड़ना होगा, तो जब सबको तोड़ना होगा तो मशीयत की तरफ से आवाज आ रही वतन छीन लिया जाएगा, वतन छोड़ना होगा, तब क्या करोगे? तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह। हिजरत हबशा होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिजरत मदीना होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिजरत शाम मिस्र होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिजरत फिलिस्तीन और मक्का होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। जब इन सबों को रास्ते से हटाओगे
تب جنت دکھلائی دے گی. ان میں سے ایک بھی اگر تمہارے وجود پہ غالب ہو گیا جنت اور تمہارے بیچ ایک پردہ حائل ہو جائے گا. اس لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. بے شک مومن کی اور عقیدہ توحید رکھنے والوں کی جان مال کا سودا تو اللہ نے سے ہو گیا ہے. آپ نے اللہ سے اپنی جان کا اپنے مال کا سودا کیا. اس سودے میں اللہ نے انعام میں آپ کو جنت عطا کی. بس اتنی سی بات ہے بھائی. شرک سے بچیے گا. یہ بڑا چھپا ہوا